नमस्कार मु सुप्रिया। ओडिशा सरकार सहरर परिधि को आहुरी परिव्याप्त करबा पई एवं आर्थिक और सामाजिक विकास को लक्ष्य रे रखी एनएससी घोषणा करिसेंती। पूर्वरु नवीन पटनायक को सरकार अमल रे मध्य किछि एनएससी नुआ करी घोषणा करा जायतिला एवं एबे मध्य मोहन सरकार को अमल रे मध्य किछि नुआ एनएससी घोषणा होईछि एवं तार काम आरंभ हबो बोली कुहा जाउछि। किंतु जेतेबेले सूचना आसुछि आमे जदि देखिबा पूर्वरु बीजेडी सरकार अमल रे प्राय 57 टी प्रथमे 34 टी एनएससी 25 फेब्रुआरी 2024 रे घोषणा करा जायतिला। तापरे 23 टी एनएससी 13 मार्च 2024 रे घोषणा करा गेला एवं वर्तमान जेते बीजेपी सरकार को अमल कथा कहिबा मोहन सरकार को अमल कथा सेथरे 28 टी घोषणा करा गेला। प्रथमे 12 टी 15 अगस्त 2025 रे एवं परे 16 टी 31 अगस्त 2025 रे घोषणा करा जायतिला एवं सेथरे हमें जदि संख्या दृष्टि देखिबा सेथरे 18 टी रिपीट करा जायछि 39 टी ड्रॉप हिछि एवं नुआ एनएससी 10 टी घोषणा करा जायछि। तबे एनएससी रो वास्तव स्थिति घोषणार वास्तव स्थिति काम केते दूर होइतिला नवीन सरकार को अमल रे घोषित एनएससी रो वर्तमान पुणी थरे ताकू ही घोषणा करा जायछि। नुआ परिस्थिति रे कोन घटना घटिबो ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा। हम सहित समीक्षक विजय साहू रहिसंती। विजय बाबू आपन को स्वागत करूची आलोचना को। एनएससी घोषणा संपर्क रे आपनकर मत कोन एवं जो तथ्य भी सामना को आसुची जे बहुत गुडे पूर्वरु घोषणा हेतिला एबे पुणी ताकू ही सानी घोषणा करा जायछि ए संपर्क रे आपनकर मत देखंतु हमर जो अर्बन डेवलपमेंट पाई आज्ञा 1950 रो जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट अछि एवं परवर्ती समय तार अमेंडमेंट आज्ञा शेषे पंचायत राज पाई म्युनिसिपैलिटी पाई 1991 रे जो 91 संशोधन आज्ञा मूल उद्देश्य होचे लोकंको कथा बुझिया पाई दायित्व दबा कारण देशर रहुची पार्लियामेंट आज्ञा एगुड़िक आंचलिक पार्लियामेंट एवं आंचलिक पार्लियामेंट किसी सहरांचल किसी ग्रामांचल ग्रामांचल पंचायत रोला पंचायत समिति रोला रोला सहरांचल काउनसिलर रोते चेयरमैन रोते माने म्युनिसिपालिटी हो नोटिफाइड काउंसिल हो। अच्छा मूल उद्देश्य होची किछि किछि शहरीकरण को वृद्धि करबा कारण लोक निर्दिष्ट किछि शहर रहिले लोकंगर जो गारू विभिन्न बेसिक नीड पाई शिक्षा स्वास्थ्य एवं कर्म नियुक्ति पाई जो शहर अभिमुखी होचंती सेटा क्राउडेड होची प्रेशर पड़ुची गोटे गोटे शहर उपरे तेणु किछि बड़ शहर माने जोटा को नगरी कह जाउची मेट्रोपॉलिटन शहर भलिया कॉर्पोरेशन बड़ बड़ कॉर्पोरेशन जोटा हमर 5टी कटक आउ किछि म्युनिसिपैलिटी अच्छा आउ किछि एनएससी उद्देश्य रहिबो एगुडी को पुणे अपग्रेड करबा जनसंख्या वृद्धि एवं फैसिलिटीज अनुसार म्युनिसिपैलिटी भी कॉर्पोरेशन रूपांतरित होउची देशर परिस्थिति जदि हमें लक्ष्य करवा। अच्छा सरकार जो नवीन पटनायक सरकार बेले घोषणा होता तो ऑब्जेक्टिव होता जे आमर बर्तमान अर्बन एरिया कभर करुचे 30% करवा। अच्छा गोटे दिगरु अर्बानाइजेशन बढ़िया दरकार किंतु अर्बानाइजेशन जोगु जो समस्या सृष्टि है सेटा एड्रेस हलानी समस्या केतबेले सृष्टि हला जतबेले जीएसटी आसिला जीएसटी जतबेले आसिला सब टैक्स केंद्र कंट्रोल को चली गला एवं गोटा बंटन हला
केन्द्र राज्य भितर से भी दाबी होता राज्य मान तो सब पाइबे शेयर अनुजाई अनेस्टली भी जदि दि जाए सी तो होनी राज्य तार भाग पाइब किंतु राज्य अधीन थिबा जो अर्बन बॉडी गुड़िक से माने स्वतंत्र व्यवस्था हो माने जीएसटी रे एवं सब राज्य यहाँ को दाबी कर बहुत टैक्स से फरई बसिले यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है अप्राई चलीगला एंट्री टैक्स चलीगला आहरी बहुत टैक्स थिला पंचायत माने ये जो म्युनिसिपालिटी जो लाइसेंस देखिए साइकिल लाइसेंस थिला छोट बड़े देखिए कटक साइकिल लाइसेंस कि ग्रामांचल भी था कि ग्रामांचल भी साइकिल लाइसेंस दिखाई अच्छा से गुड़ा तो सब चलीगला रेवेन्यू रिसोर्स टा चलीगला सी केमती मैनेज करेंगे जो जो ऑब्जेक्टिव केमती पूरण करेंगे चालक व्यवस्था हम स्वास्थ्य व्यवस्था हम शिक्षा व्यवस्था हम परिमल व्यवस्था हम ताहले यहाँ केमती अफोर्ड कर निज रिसोर्स रु जेनेट करेंगे से निज रिसोर्स रु ग्राम पंचायत गोटे समय करूला कि म्युनिसिपालिटी करूला राज्य सरकार अनुदान दौले परवर्ती अवस्था आसला रूराल डेवलपमेंट उपरे रूराल डेवलपमेंट बहुत बजेटरी एलोकेशन है किंतु बर्तमान जीएसटी आसवा पर यही एरियाटा एपर्यंत माने डील करा जाएनी एवं केंद्र राज्य को जोटा दौची राज्य तार भाग स्टेट जीएसटी रु अनुदान आकार म्युनिसिपालिटी मान को एनएससी मान को दौरान एवं सबू एनएससी सबू म्युनिसिपालिटी माने भूगोल तार रिसोर्स माने आउ तो जनरेट किसी करिवो संभव नुहे एवं पॉलिटिकल कन्सिडरेशन भी रहउची बहुत सरकार बेले आकु बेसी अनुदान देबे कि अच्छा द्वितीय कथा होची केंद्र भी किसी सेंट्रल स्कीम फ्लोट करुछंती सेंट्रल फंड किसी स्कीम रे धर कोठी रास्ता माने टूरिज्म पाई तांगर रास्ता कर देले ये अन ये टूरिज्म स्पॉट कर देले सेठी जो डेवलपमेंट हैला कि पानी व्यवस्था हैला सी ताकर हिसाब कर दउछे ना आमे एगुडा सब करितलु तेणु एई दिगटा को बिल्कुल माने स्पष्ट न करी 55 थर ये जो लास्ट है जीएसटी संशोधन है 55 टाइम्स हो डे वन रु सब राज्य यही परिस्थिति देखु जिते नवीन पट्टनायक घोषणा करते गोटा एनएससी हो म्युनिसिपालिटी आम जेहेतु एनएससी पार्ट को डील करुचे सरकार एमती घोषणा कर दिखती जो 23-24 घोषणा नवीन पट्टनायक एमती घोषणा ना गोटे प्रक्रिया आरंभ होता कारण जो अर्बन डेवलपमेंट एवं जिला मुख्य कलेक्टर एम से प्रपोजाल टाइम टू टाइम एरिया डेवलपमेंट देखिक सहर बजार शिक्षार जो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन रही स्थानीय लोकों दाबी भी गोटे थाए हाँ दाबी आस्ते आस्ते दाबी थाए अच्छा ये तार समस्त कार्य सरी जाइथला वार्ड भी उदाहरण कहते जे नवीन सरकार अमल जो 20 जिले में 34 नुआ एनएससी घोषणा कले किछिटा एनएससी रो अपग्रेडेशन कथा आसिला से सब गुड़ाकर माने प्रपोजल सहित प्रक्रिया भी आरंभ होइथिला हां प्रक्रिया आरंभ एक्चुअली प्रॉब्लम ता हला ए जो पश्चिमांचल गोटा दीटा जिला हबो के एनएससी हबो ए जो डिस्प्यूट हला नि अगर टिके लेट जगो सेटा पदमपुर भली जिला घोषणा कथा आज्ञा ए लेट न होइतले त मानकर एप्रिल 1 रे ही माने निर्वाचन पूर्वरु तंगर तो मूल योजना थिला एप्रिल 1 रु वर्ष का आगु भी योजना थिला एप्रिल 1 रे सब माने जो जंती ये गुडी कला माने एनएस गुडी का नुआ फंक्शन करबो अच्छा किंतु सेटा है नतला किंतु पेपर वर्क सब हो जाइतला बुझबले
ଆଚ୍ଛା ମାନେ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଆମର ଏଠି ଦିଟା ଏନ୍ଏସି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାରକା ଥିଲା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଫେଜ ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫେଜ ରେ ଯାଜପୁର ଆଉ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଚାରିଟି ଲେଖେ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜାରକା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି କହିଲେ ବିଜାରପୁର। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସବୁ ଗୁଡିକ ଡିଜର୍ଭିଂ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗୋଟେ ସମୟରେ 67 କି 68 ଟାସ୍କ କମିଶନ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କଟକର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ହବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ 13 ତ ହଠାତ୍ 30 ହବ ବୋଲି କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କଟକ ଟାକୁ 2 ଭାଗ ହବ, ଫାଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଟକ କଲେକ୍ଟର ମାନେ କୁଆଡୁ ବାଙ୍କି ବଡମ୍ବା ଇଆଡେ ଜଗତସିଂହପୁର ଇଆଡେ ମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଉ ସୁକିନ୍ଦା ଏତେ ବିଶାଳ ଏରିଆ ଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟ, ତେଣୁ କଟକକୁ 2 ଭାଗ କରିକିରି ଉତ୍ତର କଟକ ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କଟକ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ କଟକ ଉତ୍ତର କଟକ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଟା ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ହବ। ଗୋଟେ ଦାସ କମିଶନ ହେଇଥିଲା, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେସନ ବି ୟାର ଇଆଡେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ସିଆଡେ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ, ତାପରେ ମାଦ୍ରାସକୁ କାଲକାଟା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। କିଛି ଦାବି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଯିବା ପରେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ମାନେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ସେତେବେଳେ ଦାବି ହେଇଥିଲା ପାଣି କୋଇଲି ହଉ ବୋଲି। କାରଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛତିଆରୁ 15-20 ମିନିଟ ଜଣେ କଟକ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତିଆ ରହିଲା, ଯାଜପୁର ଟାଉନ କୁ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ବହୁତ ସୁଗମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଣି କୋଇଲି ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗଲେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁରରେ କଣ ଟିକେ କାମ କରିବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପାଣି କୋଇଲି ହେଲାନି, କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଢେଇ 2 ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଧରନ୍ତୁ ଅମର ଶତପଥୀ ସେତେବେଳେ ଜୁନିୟର ନେତା। କଳକତରୁ ବି ନେତା ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇଠି ବି ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ଏଇ ଯୋଉ କଟକ ବି ହେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତର କଟକ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଚାପି ଜୋର ହେଲାନି। କାରଣ ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପଡୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବି ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଫେରି ଆସିବା ମୋହନ ମାଝୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା, ଯେମିତି 7ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 7ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏନ୍ଏସି ର ନାଁ ବି ଅଛି ଏବଂ ମାନେ ସାନି ଘୋଷଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ସେ ତାଲିକାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହଉ କାଲି ହଉ କରିବେ ନା ନାଇଁ, ଯୋଉଗୁଡିକ ଆଗରୁ ପେପର ୱାର୍କ ହେଇଯାଇଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ଡେଟ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଜ ନିଯୁକ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ, ମାନେ ସିନିୟରିଟି ଲସ୍ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଆଗେ ଏନ୍ଏସି ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ସିନିୟରିଟି ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଲସ୍ ହଉଛି। ନହେଲେ ଫ୍ରେଶ ଆଉ କିଛି ମାନେ କରିପାରିବେନି। ଫ୍ରେଶ କଲେ ପୁଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ନା ନାଇଁ, ଯୋଉ ଡାଟା ମାନେ ଏଇଟା 2011 ମସିହା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ତାର ଭୂଗୋଳକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଡାଟା କାମ ଦବନି। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସବୁ କାମ ନୂଆକିରି ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ନୋଟିସ ସେ 39ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ କାହିଁ ଡ୍ରପ୍ କଲେ। ନାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରା କହିଲି ଯେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ 2ଟା 4ଟା କରିକିରି ଗୋଟେ
हाँ सभा समिति करिकरी आमे कलु बोली ହେଲା କି ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନେଇକି ଦେବି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାରକାଟା ହେଇନି କାରଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାରକା ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସିନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ସରକାରୀ ଜମି କମ ଏରିଆଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ କିଛି ଜାଗା ଯୋଉଟା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ସେଠି ଜାଗା ଏ ଯୋଉ ଅନସେଟେଲ୍ଡ ଏରିଆ ହେଇକିରି ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘର ଇଏ କରି ଭଡାଟିଆ ରହିବେ କରିବେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଜାରକା ଆଡକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଯଦିଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମାନେ ବଡ କଲେଜ ଅଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଲାଣି ଯୋଉଟା ଜାରକାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାରକାର ବଜାର ଘାଟ ବାସସ୍ଥାନ ଏରିଆ ତାର ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟର ସ୍କୋପ ବି ବଢିଲାଣି ତେଣୁ ଜାରକାଟାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କଲ ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଟାକୁ କାରଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଚଣାଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଏମଏଲଏ ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାଟା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କର ବି ଥିବ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ବିଜେପି ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ମାନେ ବିଜେପି ଇଏ ତେଣୁ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନୋଟିସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ହେଲା ବୋଲି ଯୋଉ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ନୂଆ 12ଟି ନା 10ଟି ହଁ 10ଟି ଆଚ୍ଛା 10ଟି ବୋଧେ 2ଟା ବଢେଇଲେ ଆଉ 2ଟା ବଢେଇଲେ କୋଉଠି ଦାବି ହେଲା ବୋଲି 2ଟା ହଁ 10ଟି 12ଟି ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ସେ ନୋଟିସ ଟାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇଟା ଏଇ ଏତିକି ଏନ୍ଏସି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କେମିତି କଲ ଯଦି ସେଠି ବସିକିରି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ମାସ ଭିତରେ ତମେ ଏନ୍ଏସି ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିଦେଲ ବୋଲି ମାନେ ଯୋଉ ବାହାଦୁରୀ ନଉଛ ତାହେଲେ ଆକୁ ବି ଘୋଷଣା କରିଦଉନା ମାସ ଉପରେ ହବ ବୋଲି ଇଏ ବି ତ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଲାଗିବ ନା ପୁରା ସବୁ କାମ ହବ କିଏ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିବେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବେ କିଏ ଚାହିଁବେ ଏନ୍ଏସିରେ ରହିବେ କୋଉଟା ରହିବ ମାନେ ଏମିତି ତ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟା ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ ଗୋଟା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଗଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରୁଛ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସଟି ଆୟ କମ ବୁଝିପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ମାନେ ଇଏ ହେଲା ସଂଶୋଧନ ହେଲା ସଂଶୋଧନରେ ଭାଗ କମିବ ଓଡିଶାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ର ତ ୟାକୁ ଦଉନି ମାନେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଏସଟି ର ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ ଦଉନି ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ ଦଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଉପରେ ହିଁ ମୂଳତଃ ନିର୍ଭର କରିବ ଏନ୍ଏସି ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଟିକସ ଉପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଯଥା କେତେ ଗୁଡା ଟିକସ ଦେବେ ଘର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେବେ ବିଜୁଳି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମାନେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଛି ତାପରେ ବସୁଧାନା ସୁଜଳ ଯୋଜନା ସ୍କିମ ରେ ଆସିଲା ସବୁ ବଡ ବଡ ମାନେ ଟାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ 5 ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ କିଏ ଖୋଳିବା କମ୍ପାନୀ କିଏ ଯୋଗେଇବା କମ୍ପାନୀ କିଏ ଟାଙ୍କି କରିବା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିକି ତାର ପଇସା ନେଇକରି ଗଲେଣି ଟାଙ୍କି ବି ବହୁତ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେମିତି ହଁ ତମର ଟାଙ୍କି ଅଛି ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ ଜଳ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସସି ହେଲେ ତାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ଅଛି ତାର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦିଗଟା ହେଲା ଆପଣ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯଦି ନ କରିବେ ଏମିତି ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି ଝାଡା ବାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ହଉଛି ମଶା ମାଛି ହଉଛି ସେ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ
ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଯୋଉ ମଳମୁକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କେବଳ ନାଁ ହେଇଛି ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଓପନ ଡେଫିକେସନ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଯେତେ କଟକଣା ଆସିବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ହେଇଯିବ କିଛି କିଛି ଘର ହବ କଟକଣା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ତମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଢେଇନ। ତାପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଥା କହୁଛି ବସରେ କେହି ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ 5 ଜଣ ମହିଳା ସେ ଏଭଳି ଅପଦସ୍ତ ହେବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ରେଭିନ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ ଗୁଡା ପାଇଁ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦରକାର ସେଇଟା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ତ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରହୁନି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ମାନେ ମୂଳରୁ ମାନେ କିଛି ହେଇନି ଘୋଷଣା କରିଦେଲ ତମେ କଲନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିକିରି 6 ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଗୁଡିକ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମାନ ଆଶଙ୍କା ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅମଳର ଘୋଷଣା ସମୟରେ ବି ଥିବ। ସମାନ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା ଦରକାର ସରକାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା ଦରକାର। କେବଳ ଜିଏସଟି ପାର୍ଟଟି ଆପଣ ନୂଆ କଥା ଯୋଉଟା ସଂଶୋଧିତ ଦିଗ କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଆଉ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡାକ ତ ଥିଲା ତାର ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି ମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି ସେଗୁଡା ଯାଇଛି କିଛି ଜାଗା ଧରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଗୁଡା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା କିଛି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାର୍କେଟର ଆୟ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ବେଟର ରହୁଥିଲା ବୋଲି କି ଅଲଗା ଟିକେ ରାଜନୀତି ବି ଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁ କିଏ ଡେରି କଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକ ମିଶିବ ସେଇ ବିବାଦ ନଥିଲେ ହୁଏତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି 2-4ଟା ଜାଗାରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ସମସ୍ୟା ହେଲା ନହେଲେ ପେପର ୱାର୍କ ସବୁ ହେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ସେପାରେ ରହୁଥିଲି ଧର୍ମଶାଳା ଇଏରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବି ମାନେ ବହି କିଣିକି ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଛି। ମୁଁ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛି ଲାଭ ହବ କି କ୍ଷତି ହବ ଆମେ ତ ପାଇଯିବା ଗୋଟେ ସହର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଆଶା କମ କରିବା ହୁଏତ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବିଧାୟକ ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଥିଲେ ବିଜାରପୁର ତ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ଆଉ ପାଣି କୋଇଲି ମାନେ ଉଭୟ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ମାନେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଥିଲା ତେଣୁ କିଛି ଏଠି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯାଜପୁରର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ। ସେ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରାଜସ୍ୱ ଆସିବାର ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଯାଉଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ କି ତାହେଲେ ଲୋକ ଏନ୍ଏସସି ର ଦାବି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଥିଓରିଟିକାଲ ସବୁ ଆଇଡିଆ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଏପରିକି ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଅପେକ୍ଷା କମ ମାନେ ଆମେ ଖୁବ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କମ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହବ ସେତେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ହୁଏ କାରଣ ସହରରେ ପ୍ରେସର ପଡିବନି ଲୋକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଅପଗ୍ରେଡେଡ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲାଣି ବ୍ଲକର ବି ଅପଗ୍ରେଡେଡ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲାଣି ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅତି ସିରିୟସ କେସ୍ ହେଲେ ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ଏଇ ସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଲୋକ ସହର କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡି ଅଛି ସେ
ସେ କୋଠା ବାଡି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଭଡା ଦେବେ ଇଏ କରିବେ ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀର ଅଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। ହଁ କମର୍ସିଆଲ। ଆଚ୍ଛା ବେପାରୀ ମାନେ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ଯେତେ ସହର ହବ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବଜାର ଚାଲିବ ତାପରେ ସେଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି କରିବେ କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରେ କରିକି ଦାବି କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସହର ହଉ ଆଗ ଯଦି ସେଟା ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଲା ଲୋକ ଟିକସ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଫାସିଲିଟି ପାଉଥିଲେ ସେ ଫାସିଲିଟି ପାଇବେନି ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଯୋଉ ପାଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲା ଗୋଟେ NSC କୁ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି ସବୁ ଗାଁ ଯିବେ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି ମାନେ ନକ୍ସା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡିଶା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବିଧା ପାଇବ ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ NSC ପାଇଁ ଟିକସ ଦବା କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁବିଧା କେତେ ଦୂର ହବ ନ ହବ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କୁ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସହର ଅଞ୍ଚଳର 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲାଇନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ରେଲ ଲାଇନ ହଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଲଗା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏ ଯୋଉ କମ୍ପେନସେସନ ଇଏ ଗୋଟେ ସୀମା ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସହର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଟୋଲ କଥା ଆସନ୍ତୁ ଟୋଲ ବି ଏ ଯୋଉ ଟୋଲ ଆଦାୟ ହୁଏ 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବିବାଦ ହେଇଛି ଘୁଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଟୋଲ ତ ଉଠିଗଲା ସେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ଆଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟ୍ରାଗ ସେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଯୋଉ 50 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଟୁଛୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଡଗଡି ଭୋତେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ପୁଳାଏ ନ କରିକିରି କହିବା କଥା ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ବି ଲାଭ ବଡ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି NSC ହେଲେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଗୁଡାର ଚାନ୍ସ ବି ଖୁବ କମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ତାର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନଉଛି ନା ନାଇଁ ତାର ସେ ଇନପୁଟ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବ କି? କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ କରିନି ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଯାହା କରିପାରିବ ସେପରିକି ଯାଜପୁର ମାନେ ରୋଡ ଯାହା କରିପାରିବ ପାର୍ଟଲି ଝାରକା ଯାହା କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲା ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ତ ଯୋଉ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ନେଟ୍ ଏରିଆ କଭରେଜ କେତେବେଳେ ନେଟ୍ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ରହୁନି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ସହରର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯିବେ ନା ଗାଁ ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କାହିଁକି ନିୟମଟା କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି କରନ୍ତେ ଏବଂ এটা ସର୍ବଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର ହବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଆସିଲା ପାର୍ଟି ତ ରହିବନି କେତେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଘୋଷଣା କରିବୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦବୁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଠୁ ବେଶୀ ହଉଛି ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଧରନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଗଲା କିଛି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହବ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ ସେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତହସିଲ ଅଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାଣି କିଛି ତାର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ରେକର୍ଡ ରୁମ ଗୁଡାକ ଖତ ଖାଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଗୁଡା ତ ଅତି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ରହିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ମୂଳରୁ ତାକୁ ତ ନଷ୍ଟ ହବନି ନା ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଇଏ ଜଣେ ଅଫିସର ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବସିକିରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବି କିଛି ସେମିତି କଲେକ୍ଟର ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଅଫିସ ଗୁଡାକ ତାର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍
ଗୋଟେ ଥାନା ହବ, ଥାନାର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର ଯେତିକି ସେଗୁଡା ନହେଲେ ସେ ଫଙ୍କସନ କରିବ କି? ହାଜତରୁ ତ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଳଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଦରକାର, ସହମତି ଦରକାର, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ବିଜୟ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଏସି ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏନ୍ଏସି ହେଲେ କଣ, ନହେଲେ କଣ, ହେବା ଆଗରୁ କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଦରକାର, ସହମତି କେମିତି ଦରକାର, ରାଜସ୍ୱ କୋଉଠୁ ଆସିବ ତା ଉପରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅତି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ହୁଏତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦାବି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଦାବି କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ ନହବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ଭଲ ଭାବରେ ହବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।